الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها الناس إن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. قال الله تعالى في مقام آخر: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مختصر حمد و ثناء، کبریائی، بڑھائی، یکجائی اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے. درود السلام آقا دو جہاں، پیغمبر خدا، سرور کون و مکا، امام اعظم، امام دین، رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس اطہر اعلیٰ کے لیے. آج 17 رمضان المبارک اور دن جمعہ کا ہے. تو رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو ایک ایسا واقعہ پیش آیا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت کے اندر کہ دنیا فانی سے سیدہ طیبہ صدیقہ حبیبہ حبیب خدا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا فانی سے کوچ فرما گئی اور آپ نے خالق حقیقی کے پاس جا پہنچی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
ازواج میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام زوجیت اللہ نے فرشتے کے ذریعے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کرنے کا پیغام بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے کہ عائشہ، تیرے نکاح سے پہلے فرشتہ میرے پاس ریشمی کپڑے کے اندر ایک تصویر لے کر کے آتا اور آ کر کے کہتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی بیوی ہے۔ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ تصویر عائشہ تیری ہی ہوا کرتی تھی جو اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے میرے پاس بھیجتا تھا، اور یہ ماں ایمان والوں کی اور مقدس اور پاکیزہ خاتون، جن کا شمار ان فقیہ صحابیات اور صحابہ کے اندر ہوتا ہے کہ جن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ دین کا 1/4 حصہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی بیویاں تھیں ان میں سے جو اعزاز ماجی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا وہ کسی کو نہ ملا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو آپ کا تعلق تھا، جو آپ کی محبت اور آپ کا پیار تھا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن کے اندر کتنی بار یہ فرمایا کرتے تھے، کلمینی یا عائشہ، کلمینی یا عائشہ۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ محترمہ کو شرف حاصل ہوا، وہ پہلے کسی نبی کو وہ شرف حاصل نہ ہوا کہ کوئی بھی ایسی عورت نبی کی بیوی نہیں تھی جس کی گود کے اندر نبی کا سر ہو اور وہ اللہ سے ملاقات کر رہا ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرمایا کرتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا اور آپ یہ دعا پڑھ رہے تھے، اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اللہم بالرفیق الاعلیٰ، تو فرماتی ہیں بین سحری و نحری، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ٹیک لگا کر کے آپ کا سر میری ٹھوڑی اور میرے سینے کے درمیان میں تھا۔ اسی حالت میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے سفر مکمل ہوا، اور پھر ماجی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو شرف مجھے نصیب ہوا وہ کسی ازواج مطہرات کو نہ ہو سکا، حالانکہ حضرت حفصہ بھی تھی، حضرت ام حبیبہ بھی تھی، اور اسی طرح حضرت زینب بنت جحش بھی تھی۔ یہ تمام ازواج مطہرات میں، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ کو اللہ نے عورتوں پر اس طرح فضیلت عطا فرمائی ہے، مدینہ مکہ کے اندر ایک کھانا سرید، جسے ہمارے معاشرے میں پانی کے اندر ٹکڑے بھگو کے کھائے جاتے ہیں، اسے سرید بولا جاتا ہے، اور عرب کے اندر یہ بڑا ممتاز کھانا تھا اور اچھا کھانا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ عائشہ کو عورتوں پر اس طرح فضیلت ہے کہ جس طرح تمام کھانوں پہ سرید کو فضیلت ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پاکیزہ اور مطہر اور صدیقہ بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ فرمایا کرتی ہیں کہ جو اللہ نے مجھے آخری وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا شرف نصیب فرمایا، وہ مجھ سے پہلے اور میرے سوکروں میں سے کسی کو نصیب نہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا۔ میرے بھائی عبد الرحمن تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ کے اندر ایک مسواک ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں اس مسواک پر جم گئی۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں سمجھ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرنا چاہتے ہیں،
मैंने अपने भाई अब्दुर्रहमान से मिसवाक पकड़ा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ाया। हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा ये सख्त है, इसको नरम करके दो। माँ जी फरमाती हैं कि आखिरी वक़्त था, फिर उस मिसवाक को मैंने चबाया और चबाने के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करती हूँ कि अल्लाह ने आखिरी वक़्त भी मैं आयशा और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लब को मिला दिया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितनी मोहब्बत और जितना प्यार बीवियों में से, देखो इंसाफ करना अपनी जगह पे होता है, नबी ने तमाम बीवियों में इंसाफ किया और अल्लाह को मुखातिब करके फरमाया, ए अल्लाह ये मेरे दिल की बोटी तेरे हाथ के अंदर है और मोहब्बत और प्यार के अंदर मैंने जब भी अपने दिल को मुलामत किया तो मेरा दिल आयशा की तरफ माइल नज़र आया। ए अल्लाह इस चीज़ का मुझसे हिसाब ना लेना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बीवी कम सन उम्र, छोटी उम्र की थी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी मोहब्बत किया करते कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ काम काज भी किया करते थे। और कितनी बार आपने ख़ुद आयशा की बारी वाले दिन आटा गूंद करके और रोटियां पका करके अपनी बीवी के साथ इजहार मोहब्बत और प्यार फरमाया। और यही हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये ऐसी खातून थी कि जिनसे लोग आकर के मसाइल दरियाफ्त करते थे और जिनसे लोग आकर के दीन का हिस्सा सीखा करते थे। और यकीनन उम्मत की फ़कीहा, उम्मत की आलिमा और उम्मत की एक आमिला, यानी इल्म के मुताबिक अमल करने वाली खातून थी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में से जो शरफ़ अल्लाह ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा को नसीब फरमाया वो किसी और को ना हो सका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा को फरमाने लगे, फरमाया आयशा जब तू मुझसे नाराज़ होती है मुझे तब भी पता चल जाता है, और जब मुझसे खुश होती है मुझे तब भी पता चल जाता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुस्करा करके फरमाने लगी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कैसे, आपको किस तरह पता चल जाता है? तो माँ जी आयशा सिद्दीक़ा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, आयशा जब तू मुझसे राज़ी होती है तो कहती है कि रब्बे मोहम्मद की कसम, और जब से मुझसे खफा होती है तो कहती है रब्बे इब्राहीम की कसम। मुझे इस बात से पता चल जाता है। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान और माँ आयशा सिद्दीक़ा के दरमियान ये जितनी मोहब्बत और प्यार की दास्तान थी, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर ये नाज़िल फरमा दी। आखिरकार मुनाफिकीन का टोला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग करता करता अब्दुल्ला बिन उबई इब्न सलूल, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसने बदर के अंदर भी तंग किया, इसने ओहद के अंदर भी तंग किया, और हत्ता के तमाम मुसलमानों को तंग करने के अंदर ये सर फरिस्त हुआ करता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ग़ज़वा बनी मुस्तलिक का वाक़या है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अपनी बीवियों के अंदर इंसाफ किया करते थे। जब सफ़र पे जाते तो कुर्रा डालते, जिसका नाम निकल आता उसको साथ सफ़र पे ले जाते। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये बनी मुस्तलिक का वाक़या कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्रा डाला और मेरा नाम निकला और मैं इस जिहाद में जाने के लिए तैयार हो गई, और नतीजा ये निकला कि मेरा होदज, ये होता है कि ऊँटनी के ऊपर रखा होता है और ये सारा चादर के साथ ढका होता है, इसको होदज बोलते हैं, जिसके अंदर ख़वातीन सवार होती थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अपने होदज के अंदर बैठ जाती, रसूलुल्लाह के सहाबा आकर के उठाते और ऊँटनी के ऊपर रख देते और सफ़र जारी होता। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सफ़र पे एक जगह पे पड़ाव डाला और वहाँ तमाम सहाबा रात वहीं गुजारी। मुझे रात को क़ज़ाए हाजत हुई, मैं क़ज़ाए हाजत के लिए निकली और नतीजा ये निकला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सारा काफ़िला
वही मौजूद था, लेकिन मैंने अपने गले के अंदर हार को गुम पाया। मैं हार तलाश करने के लिए निकली और ये जो काफिला था ये रात ही कूच कर गया, और मैं उसी जगह पे वापस आई और देखा कि काफिला कूच कर गया है। मैं उसी जगह पे अपने ऊपर चादर डाल करके सो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं सफ़वान बिन मुअत्तल, जिन्हें रसूलुल्लाह ने ज़िम्मेदारी लगाई थी कि आपने लश्कर से पीछे पीछे आना है, किसी का सामान रह जाए या कोई आदमी रह जाए उसको साथ मिला कर के आना है। हज़रत सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस वक़्त मेरे पास पहुँचे और उसने देखा कि ये ज़ौजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उसके मुँह से बासाख्ता निकला अल्फाज इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसने अपनी सवारी को बिठाया और मुझे सवार किया, और सवार करने के साथ मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काफ़िले को पहुंच गई। काफ़िले को पहुंचना ही था कि अब्दुल्ला बिन उबई इब्न सलूल का ये बदतमीज़ों का काफ़िला, इन्होंने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पे तोहमत लगाई, और तोहमत लगाने के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान किया। हालांकि माँ जी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इस बात का बिल्कुल पता नहीं था कि मदीना के अंदर कौन सा तूफ़ान बर्पा हो चुका है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा बीवी मोहतरमा ये देखती थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर से आते तो आप मुझसे मुस्करा करके बोला करते, या आयश या हुमैरा कह करके बोला करते। आज काफ़ी दिन गुजर चुके हैं, रसूलुल्लाह ने ऐसा मेरे साथ कोई अंदाज इख्तियार नहीं किया, और मदीना मस्जिद नबवी के अंदर हालत ये हो चुकी थी, औस और खजरज के लोग जो तोहमत लगाने वाले थे उनमें से कोई मुसलमान भी जो उनकी बातों में आ चुके थे, एक दूसरे की तलवारें बाहर निकल आई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात से परेशान थे कहीं लोग ये ना कहें कि आप मोहम्मद देखो अपने लोगों को लड़ाने के लिए लग गया है, पहले काफरों के साथ अपना जिहाद करता था, अब अपने लोगों पे ही तलवारें चलाने लग गई। हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े परेशान हुए। रात का वक़्त था, हज़रत उम्मे मिस्ता के साथ हज़रत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फिर कदाए हाजत के लिए निकलती हैं। उम्मे मिस्ता भी साथ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस ज़ौजा के साथ उम्मे मिस्ता का बेटा है मिस्ता, वो निकला। उस मिस्ता ने उम्मे मिस्ता ने कहा, क्या मिस्ता अल्लाह तुझे गार करे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाने लगी, ऐ मिस्ता अपने बेटे को इतनी बद्दुआ दे रही हो, ये तो बदर में शरीक हुआ था, इनके तो अल्लाह ने गुनाह माफ़ कर दिए थे। फरमाया, भोली भाली औरत, तुझे नहीं पता कि मदीना के अंदर एक बदतमीज़ी का तूफ़ान बर्पा किया गया और तेरे पे तोहमत लगाई गई। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई और मैं वैसी की वैसी मैं उसके सर हो गई कि मुझे सारा वाक़या बताया जाए, मुझे तो पता नहीं है। माँ आयशा फरमाती हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, आ करके देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही हालत है। घर में आते हैं तब भी परेशान हैं, बाहर जाते हैं तब भी परेशान हैं। हज़रत आयशा ने फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप इन बदतमीज़ लोगों का जवाब नहीं दे सकते तो मैं अपने अबू बकर के घर चली जाती हूँ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आयशा तुम चली जाओ। ये 40 दिन का या 30 दिन का अरसा था। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी मुझे दिन में 15-15 मरतबा ये बात करें, कल्लिमीनी या आयशा, ऐशा मुझसे बात करो, ऐशा मुझसे कलाम करो। आज इतने दिन गुजर चुके थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत भी नहीं हुई थी और रसूलुल्लाह से कलाम भी नहीं हुई थी। हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को इकट्ठा किया। फरमाया, है मेरे सहाबा, कोई है ऐसा आदमी कि मुझे आयशा के बारे में कोई मालूमात दे। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के रोंटे खड़े हुए। हज़रत उमर ने फरमाया, अल्लाह के नबी ये बताओ, आयशा का निकाह
आपने अपनी मर्जी से किया था या अल्लाह की मर्जी से किया था? फरमाया उमर मैंने तो अल्लाह की मर्जी से निकाह किया था। फरमाया फिर याद रखो अल्लाह ऐसी औरत को आपके बिस्तर पे नहीं आने देता। आयशा पाकीज़ा है, आयशा साफ है। इसी तरह एक और आदमी ने कहा कि आयशा की गवाही उसके घर के नौकर से लो, जिसे बरीरा कहा जाता है, उस बरीरा से गवाही ली गई। कहा कि आयशा के अंदर तो मैंने इतनी सुस्ती पाई है कि कम सन उम्र की छोटी है, आटा गूंथती गूंथती सो जाती है और बकरी आकर के खा जाती है। इससे बढ़कर उसके अंदर कोई सुस्ती और काहली नहीं है। हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा से ये मशवरा दरियाफ्त फरमाया। सहाबा ने यही कहा कि अल्लाह के नबी, अल्लाह आपको ऐसी औरत के करीब नहीं जाने देगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को इकट्ठा फरमाया चलो अबू बकर सिद्दीक के घर चलते हैं। ज़रा अपने सीने पे हाथ रख के ये जवाब दो कि जिस बाप की बेटी पे तोहमत लगे उसका क्या आलम होगा, और जो नबियों का सरदार हो, जो इमामुल अंबिया हो, जो खतीबुल अंबिया हो, जिसकी बीवी के साथ, जिसकी ज़ौजा के साथ ऐसा अमल किया जाए, उस नबी का क्या आलम होगा। हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा के घर पहुंचे, दरवाज़ा खटखटाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अस्मा से पूछा कि अस्मा तेरी बहन आयशा कहाँ है? फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने दिनों से वो चार पाई पे लेटी हुई है और रो रो करके वो हड्डियों का ढांचा बन चुकी है, ना वो रोटी खाती है, ना वो खाना खाती है। हज़रत अस्मा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये साली थी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं जल्दी से उठ करके रसूलुल्लाह के करीब आने की कोशिश की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे पकड़ करके फरमाया इजलिसी या आयशा, आयशा अपनी जगह पे बैठ जाओ। मैं रोने लग गई। फरमाती हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आकर के ये अल्फाज फरमाए इन अलममति बिज़म्बिन फस्तगफिरी मिनल्लाहि ताला। आयशा आदमी बशर कोई ना कोई कसूर तो हो ही जाता है, अगर कसूर हो गया है तो अल्लाह से माफ़ी तलब कर, अगर नहीं हुआ तो अल्लाह तेरी बारात नाज़िल फरमाएगा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि मैंने कहा अगर मैं अपना जुर्म मान लूँ, आपने मेरा जुर्म मान लेना है। अगर मैं इनकार करूँ तो आपने मेरी बात को तस्लीम नहीं करना। मेरे साथ वही मकर और फरेब किया जा रहा है जो याकूब अलैहिस्सलाम के साथ यूसुफ के भाइयों ने किया था। फसब्रुन जमील, मैं सबर को बेहतर समझती हूँ। वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून, अल्लाह ज़रूर मेरी बारात नाज़िल फरमाएगा आसमान से। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि मेरा गुमान और मेरा जहन था कि अल्लाह बच्चे को बुला करके गवाही दे देगा, या अल्लाह किसी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हालत नींद के अंदर, ख्वाब के अंदर दिखा के गवाही दे देगा। लेकिन मुझे इतना मान नहीं था कि अल्लाह मेरी शान और मेरी बरियत के अंदर कुरान की 18 आयत नाज़िल फरमा देगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसी आलम में वहाँ ही बैठे थे। देखो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को हज़रत आयशा ने फरमाया अबू जी मेरी तरफ से बात करो। फरमाया आयशा ये तेरा और नबी का मामला है, अबू बकर नहीं बोल सकता। उम्मे रोमान आप बात करो। फरमाया ये रसूल उसकी बीवी का मामला है, हम नहीं बोल सकते। हज़रत आयशा ने फरमाया अम्मै युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआ, फिर मैंने अपनी आखिरी मिसल उठा करके अल्लाह की अदालत में रिट कर दी। नतीजा ये निकला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी जगह पे बैठे हुए, आपका सर आपकी टांगों के करीब आया और आपके चेहरे पे पेशानी के आसार आए। मैं कांपने लग गई, कहीं क्या हो जाएगा। लेकिन जब आप वहीं से फारग हुए फरमाया इबशिरी या आयशा, आयशा तेरे लिए खुशखबरी हो, अल्लाह ने आसमान से कुरान नाज़िल फरमा दिया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि मेरी वालदा ने कहा बेटा उठो, खड़े हो करके अपने नबी का
اور اپنے خاوند کا شکریہ ادا کرو۔ حضرت عائشہ فرمانے لگی نہیں، میں اس اللہ کا شکریہ ادا کروں گا جب لوگ بات کر رہے تھے میرا خاوند بھی خاموش تھا، میرا باپ بھی خاموش تھا۔ اگر اس وقت بریت نازل کیا تو میرے اللہ نے میری بریت نازل کی۔ اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک ماں عائشہ کی تطہیر، ماں عائشہ کی پاکیزگی کو قرآن بنا دیا کہ اس وقت تک جب تک کہ ماں عائشہ صدیقہ کو پاکیزہ تسلیم نہیں کرو گے اس وقت تک تمہارا قرآن بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ نے فرمایا لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ جب مدینہ کے اندر لوگ ایسی ایسی باتیں کر رہے تھے اور تم سن رہے تھے، تم سننے کے ساتھ ہی کیوں نہ کہہ دیا کہ ھذا بہتان عظیم، اللہ کی قسم یہ بڑا بہتان ماں عائشہ صدیقہ پہ لگایا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر جرا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے جنہوں نے پاکیزہ عورتوں پہ تہمت لگائی رہتی دنیا تک اللہ نے قرآن بنا دیا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات۔ فرمایا یہ عام مومنوں کی بات ہے، عام مومن عورتوں کی بات ہے۔ عام غافلات کا مطلب گناہوں سے غافل عورتوں کی بات ہے، جنہوں نے ایسی عورتوں پہ تہمت لگائی اللہ انہیں دنیا میں بھی لعنتی کرے گا اور آخرت میں بھی لعنتی کرے گا۔ اتنی بڑی سزا اللہ نے لگا دی۔ اور یہ نبی علیہ السلام کا حرم تھا، اور جس وقت یہ پاکیزگی اور طہارت اللہ نے آسمان سے نازل فرمائی اور فرمایا لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم، ماں عائشہ پہ تہمت لگانے والوں کے لیے اللہ نے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، برے آدمی برے عورتوں کے لیے، والطیبات عائشہ پاک تھی، والطیبین محمد پاک تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے عائشہ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا فرمایا تھا۔ والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، عائشہ صدیقہ کو پاک تسلیم کرو گے تو تب محمد الرسول اللہ کو پاک مانو گے۔ والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون، اللہ نے فرمایا کہ پھر میں نے عائشہ کی برات نازل فرما کے رہتی دنیا تک قرآن بنا دیا۔ آج 17 رمضان المبارک، آج ہی ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسی دن اور اسی جمعے کے دن اور اسی تاریخ کو اس دنیا سے وصال ہوا تھا اور اپنے خالق حقیقی سے جا پہنچے تھے۔ میں دیکھ رہا تھا آج ہماری جماعت کے معروف خطیب جناب قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی دنیا سے چلے گئے، اور میں نے نیٹ پہ ریسرچ کی کہ جتنی ماں عائشہ صدیقہ کی طہارت پہ ان کی تقریریں ملی کسی خطیب کی نہیں ملی، اور وہ ماں عائشہ صدیقہ کی وکالت کرتے 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 آج نسبت بھی ماں عائشہ صدیقہ کے ساتھ جا ملی ہے۔ یہ ہے حقیقی بیٹا اور حقیقی نسبت۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی سیئات سے تجاوز فرمائے، اور اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، علیین کے اندر اللہ درجات عطا فرمائے، اور اپنی جوار رحمت کے اندر اللہ جگہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔